समस्त को नमस्कार। आज पुनर्बार प्रभु आमको सुजोग देइछंती सुसमाचार सहित कथबार्ता करने। तेणु आम गोटे पद आज पढ़ा और आगू को पढ़ा। आपण मो सहित खुलतु एफिसी 1:10 पद। एफिसी 1:10 एठारे ए प्रकार लेखा अछि, जेपरी कालर पूर्णता संबंधी ताहांक संकल्पानुसारे स्वर्गरे कि मर्त्ୟରେ थिबा समस्त विषय से आपणा निमंते ख्रीष्टଙ୍କ ठारे एकीभूत करिवे। एइटे लेखाइछि समयर अनुसारे कालर पूर्णता अनुसारे पिता परमेश्वर जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा स्वर्गर विषय एवं पृथ्वीर विषय एकीभूत करिवे। समय पूर्ण हेले बाइबल रे जेहेतु आमे जानिचु बाइबल रे समय अछि बा टाइम लाइन जुग अछि, से अनुसार एटे लेखा है कि से जुग बा से समय पूरी गले स्वर्गर विषय एवं पृथ्वीर विषय जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा परमेश्वर एकीभूत करिवे बोली लेखा है। आलोचनार विषय है स्वर्गर विषय कौन जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ठीक करा जिवो एवं पृथ्वीर कौन जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ठीक करा जिवो। आपण माने समस्ते ध्यान दियंतु। पृथ्वी रे जेहेतु पाप अछि जे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ आवश्यकता पाप को समाधान करिया पई, तेबे स्वर्ग रे एमती कौन अछि जहाँकि स्वर्गर समाधान पई स्वर्गर मध्य एकीभूत करिया पई जीशु ख्रीष्टଙ୍କର आवश्यकता अछि। तेणु यही सत्यता हमको जानिबा को पड़िबो, तेबे बाइबल रो रहस्य में बुझी पारिबा। तेणु ये देखंतु बाइबल जेतेबेले आमे पढुचु सब आडू आमे नजर करिया पड़िबो जे आमर चिंताधारा कौन जे स्वर्गर समस्या कौन सी ए प्रकार नाही। पृथ्वी रे जेहेतु पाप अच्छी पृथ्वी रे केवल समस्या अच्छी बोली आमे भाबू, किंतु बाइबल रे प्रमाण अच्छी जे स्वर्ग रे मध्य किछि गुटे समस्या अच्छी। तेणु आपण माने मो सहित गुटे पद काढंतु आईब पुस्तक 15 आईब पुस्तक 15 पढ़िबा। एठारे प्रकार लेखा अछि, देखो से आपणा प्रियतम गण ठारे विश्वास करती नहीं, आहरी ताहांको दृष्टि रे आकाश मंडल निर्मल नुहे। से आपणा प्रियतम गण ठारे विश्वास करती नहीं एवं आकाश मंडल निर्मल नुहे। ए जो ओडिया रे आकाश मंडल बोली लेखाई इंग्लिश रे हेवेन्स आर नॉट क्लीन बोली लेखाई। आपण केजेबी रु पढ़िबे तो हेवेन्स आर नॉट क्लीन माने स्वर्ग कहीं निर्मल नुहे। जगत रे सेना पाप अच्छी से जगत निर्मल नुहे, स्वर्ग कौन पर निर्मल नुहे। तो यही पद जानवाई आम आ गए देखा जिसाय पुस्तक 14 पर्व 13 रु पढ़ा ना आम 12 रु पढ़ा। हे लुसिफर प्रतिशर पुत्र तुमे किपरि स्वर्गर पतित हेल, गोष्ठीगण को तुमे जे नत करिथिल तुमे किपरि भूमि रे निक्षिप्त हेल। पुणी तुम्हे मने मने कहिथिल आम्बे स्वर्गारोहण करिबा, आम्बे परमेश्वरଙ୍କ नक्षत्र गणर ऊर्ध्वरे आपणा सिंहासन उच्चीकृत करिबा, आम्बे उत्तर दिगर प्रांतस्थित समागम पर्वत रे उपविष्ट हेबा, आम्बे मेघमालार उच्चस्थलीर ऊर्ध्वକୁ आरोहण करिबा, आम्बे सर्वपरिष्ठଙ୍କ तुल्य हेबा। तो ये देखंतु एइटे जिसाय भविष्यत वक्ता लुसिफर दूत सहित कथबार्ता करुछंती। ये कौन बोली लेखाई तुमे मने मने कहिल आमे स्वर्गारोहण करिबा, नक्षत्रगण ऊर्ध्वरे सिंहासन स्थापन करिबा, आउ सर्वपरिष्ठଙ୍କ तुल्य आमे हेबा। तुमर कौन हैला जे तुमे बे पृथ्वी रे अछ, तुमे काहे कि ए प्रकार भाबुथिल ता करि पारलो नाही, आ कौन हैला तुमे पृथ्वी रे अछ। तो यही पद आम आलोचना करिबा जे लुसिफर दूत परमेश्वर को स्वर्ग रे विद्रोह कला, आउ निजको परमेश्वर समान विचार कला। तेणु परमेश्वर कौन कले तांको स्वर्गर विताड़ित कले, बहिष्कार कले।
କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁସିଫରକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ, ସେ କ'ଣ ଏକାକୀ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଲା, ଏକାକୀ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା କି? ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 12:4 ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରକାଶିତ 12:4 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତାହାର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କଲା। ଆଉ ସେହି ସର୍ପ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କରିବା ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। এইটি আমার আলোচনা হচ্ছে যে তৃতীয় নক্ষত্রকু সে আপনার লাঞ্জরে টাণি আনলা। এটা কি? এইটা হচ্ছে সে লুসিফর দূত যেতবে সে স্বর্গরু পতিত হেলে সে কণ কলে না, সে জনে পড়লে না। তিন ভাগ যে নক্ষত্র বলে লেখা হয়েছি, এটা দূত মানুষ বুঝাଏ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁସିଫର ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କଲା। ତାପରେ ସେଇ ଶୈତାନ ବା ସେ ଲୁସିଫର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲା। ତ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1 ଆମେ ପଢ଼ିବା। এইটি লেখা হয়েছে, আদ্যরে পরমেশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কলে। দেখুন প্রিয় ভাই ভী ও প্রভুঙ্কর দাস মানে, এটা আমি সমস্তে জানিছু পরমেশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি কলে। যে পর্যন্ত আমি গোটে বিষয়কে প্রশ্ন করিনু সে পর্যন্ত তাহা প্রশ্ন ହେବ নাই, কিন্তু প্রশ্ন কলে তাহা জনা পড়িব তার বাস্তবতা। প্রশ্ন কোণ? পরমেশ্বর কাহিকি স্বর্গ এবং পৃথিবী অর্থাৎ দুইটা জিনিস সৃষ্টি কলে। से स्वर्ग गोटे सृष्टि करिकी कहीं संतुष्ट हेले ना, से आउ गोटे कहीं पृथ्वी सृष्टि कले। तेणु स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि करने पछरे परमेश्वर योजना अच्छी। अनेक लोक मैंने कहते स्वर्ग अनंत काल, पृथ्वी अनंत काल नुहे। पापी मले नरक को जीव, धार्मिक मले स्वर्ग को जीव। पापी मले नरक को जीव, धार्मिक मले स्वर्ग को जीव, ये ठीक कथा। किंतु पृथ्वी विषय आमे अनेक समय अवगत न था। तेणु आमे प्रश्न करुचु बा आलोचना करिबा जे स्वर्ग एवं पृथ्वी दुईटा जिनिस सृष्टि करिबा पछरे परमेश्वरଙ୍କର उद्देश्य कौन? आमे गोटे रेफरेंस आउ थरे पढ़िबा, गीत संहिता 115:15 स्वर्ग सदाप्रभुंकर स्वर्ग, मात्र से मनुष्य संतान गण को पृथ्वी दे अछंती। एटे लिखाई स्वर्ग हूँ परमेश्वरंकर एवं पृथ्वी को से मनुष्य को देइछंती। देखंतु पृथ्वी मनुष्य को दिया है, स्वर्ग तांको निमंते बा परमेश्वरंक निमंते होइछि। जो आमे कहूछु पृथ्वी चिरकाल नुहे, स्वर्ग गोटे का अनंत काल, एइटा हूँ आमर भूल चिंताधारा। प्रकृत विषय हूँ स्वर्ग जेमिति अनंत काल, पृथ्वी सेमिति अनंत काल अटे। तो स्वर्ग केहू लोक मान द्वारा अनंत काल राज्य, पृथ्वी केहू लोक मान द्वारा अनंत काल राज्य। यार उत्तर आम कहिबा जे स्वर्ग दूत मान द्वारा अनंत काल, आउ पृथ्वी मनुष्य मान द्वारा अनंत काल। तेणु परमेश्वर दुईटी जिनस को बा स्वर्ग एवं पृथ्वी को जो सृष्टि कले, ये दुईटी जाक अनंत काल पाई अटे। किंतु आमे भी चिंता करिबा जे स्वर्ग अनंत काल का द्वारा? दूत मान द्वारा। किंतु आमे पढ़ी सारिचु जे लुसिफर दूत परमेश्वर को विद्रोह करिकी से खसी, खाली जड़े नुहे, से 3 भाग को धरिकी आसी। उदाहरण स्वरूप आमे जदि दूत मान को 100 जन थिले बोली जदि आलोचना करिबा, 100 ରୁ 3 भाग खसीचंती। तो गोटे उदाहरण आम व्यवहार करवा जे गोटे स्कूल जदि 40 जन पिला द्वारा चलबार आवश्यक अच्छी, जदि से 35 जन पिला आसुना, आ सबुदिन 5 जन आसुंच, सरकार कौन से स्कूल को चलेब कि? नहीं, चलेब नहीं, बंद करदेव। ठीक सेमती
स्वर्ग केते लोक मानक द्वारा बा केते जण दूत मानक द्वारा अनंत काल चालू हेबार थिला चिरकाल रहिबार थिला सेटा हेई पारिला नाही कोन पई कारण होची लुसिफर दूत सांगरे अनेक दूत माने खसी छंती तेणु स्वर्ग जो निर्मल नुहे बोले आमे जो देखिलु आइब 15:15 रे तार अर्थ होची जे स्वर्ग पूर्ण नुहे खंडिया है कि अच्छी कहीं अनंत काल जो लोक मान द्वारा बा दूत मान द्वारा चलबार थिला से जगह खाली अच्छी तो तापर देखिलु जे पृथ्वी रे कौन हैला ना से समान लुसिफर आसिला एवं आदम हवा को पापरे पतित कला जहाँकि आम आदि पुस्तक 3 पर्व रे पाउचु 5 पदरे से भुलाउची एथिरे लेखाई 3:5 रे बरंच परमेश्वर जानते तुम माने जो दिन ताहा खाइब से दिन तुम चक्षु प्रसन्न हेब तोरे तुम्हें माने परमेश्वर परी भल ओ मंदर ज्ञान पाइब देखंतु एई जगह रे शैतान केंदी ठकुची लुसिफर केंदी ठकुची तुम्हें जदि से फल खाइब परमेश्वर परी हेब जो फल परमेश्वर खाइबा को मना करथिले से समान फल खाइबा को शैतान से मानकु प्रलोभित कला एवं शेष में से माने शैतान द्वारा प्रलोभित हेई से फल को खाइले एवं पतित हेले शैतान उद्देश्य कौन स्वर्ग मध्य मोर हेबार आवश्यक अच्छी आ पृथ्वी मध्य मोर हेबार आवश्यकता अच्छी तेणु स्वर्ग तो एबे पूरा खंडिया होती समस्या गति करुच्ची एवं पृथ्वी रे मनुष्य अच्छी परमेश्वर मनुष्य को प्रजावंत बहुवंश होगी पृथ्वी की परिपूर्ण कर बोली दान देइछंती तेणु शैतान उद्देश्य होची ए पृथ्वी को मध्य निज हाथ मुठा को आनिबा तेणु एमानकु से भ्रष्ट कला जेतेबेले परमेश्वर एमानकु भ्रष्ट कला आ माने पापरे पतित हेले परमेश्वर सीधा सेमती छाड़ी देई नांती सांगे सांगे परमेश्वर से समान आदि 3:15 रे गोटे प्रतिज्ञा देले आम्भे तुम्भर ओ नारीर मध्य रे पुणी तुम्भ वंश और तांको वंश मध्य वैर भाव जन्माइबा से तुमको मस्तक को आघात करिवे और तुम्हें ताहांक गईटी की आघात करिवो एई जगह परमेश्वर शैतान सहित कथबार्ता करती जे आम्बे तुमर ओ नारीर मध्य रे तुम वंश तांको वंश मध्य रे एटा कार एटा शैतान को कहउछंती जण को आनिबा आउ से तोर मस्तक को चूर्ण करेंगे तुम्हें गईठी को आघात कर एवं तुम वैर भाव माने शत्रुता रहा किए नारी ठारू किए आसबे नारी वंश किए आमे पृथ्वी रे समस्ते पुरुषर वंश नारी वंश किए ये नारी वंश कहले जीशु ख्रीष्ट को बुझाए जी कि मरियम को द्वारा जन्म हेले तेणु यही जगह प्रतिज्ञा मिले बा परमेश्वर कहते जे दिने जीशु ख्रीष्ट नारी द्वारा आसबे एवं तते ध्वंस करेंगे यही कथा शैतान को बेसी समस्या रे पकेला कहीं शैतान इच्छा कौन स्वर्ग जमी मोर होबार अच्छी सेमती पृथ्वी भी मोर होबार आवश्यकता अच्छी से एबे जदि जीशु ख्रीष्ट आसबे नारी वंश ठारू मते जदि मारिदेवे केमती हम तेणु मने मने से बहुत योजना करुच्ची तेणु ये योजना को जानवाक आम केमती करवा आम आदि 4 को देखले से कौन लिखाई कईन हेबलर कहानी लिखाई 5 रे कौन लिखाई आदमंकर वंशावली विषय लिखाई 6 पद को आम जा 6 पद कौन होती 1 2 यही रूपे जितेबले पृथ्वी रे मनुष्य मानक संख्या बढ़िया लगिला और से अनेक कन्या जात हेले सेतेबेले परमेश्वर पुत्रगण मनुष्य मानक कन्यागण को रूपवती देखि से माने जेहु मानक पसंद कले से समस्त मध्यरु विवाह करने को लगिले देखंतु ये कौन होती जो संख्या वृद्धि है पाप पर संख्या जो वृद्धि पाइबा लगिला सेतेबेले कौन होती परमेश्वर संतान माने मनुष्य मानकर कन्या मानकर रूपवती देखि जहाकू से माने पसंद कले से मानकू विवाह कले एइटे हमको प्रश्न हेउची परमेश्वर संतान माने किए किए परमेश्वर संतान माने जो माने कि मनुष्य मानकर कन्या मानकू बा झियो मानकू विवाह कले परमेश्वर संतान माने कहले बा परमेश्वर पुत्र माने कहले एटा होची दूत मान को बुझाए को दूत माने पतित दूत मान लुसिफर सहित जो माने पतित होइछन्ते से मान को बुझाए तो पतित दूत माने मनुष्य मानकर कन्या मानकर रूपवती देखि
କ'ଣ କଲେ? ବିବାହ କଲେ। କାହିଁକି କଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ନାରୀ ଠାରୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ନାରୀ ବଂଶକୁ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରୂପବତୀ ଦେଖୀମାନଙ୍କୁ ପତିତ ଦୂତମାନେ ବିବାହ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସଦାବେଳେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର ବୋଲି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ସେ 6:3। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିପଥ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର, ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମୟ 120 ବର୍ଷ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୋର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଏଇ 6 ପର୍ବରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଜଳପ୍ଳାବନ ଆଣିଲେ। କାହିଁକି ଆଣିଲେ? এই ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ନାରୀ ବଂଶକୁ ଏମାନେ କଳୁଷିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜାଗାରେ ଜଳପ୍ଳାବନ ଆଣିଲେ। ଏବଂ ନୋହ ସେହି ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବା ସେ କଳୁଷିତ ହୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଡଙ୍ଗା ବନାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନୋହ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଆଦି 9:1। ଏଉତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୋଇ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ନୋହଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ହୋଇକି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମର ମନେ ଥିବ ଏଇ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ହୁଅ ବୋଲି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି କହିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଦମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। କାହିଁକି? ପତିତ ଦୂତମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଳପ୍ଳାବନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ନୋହ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛି, ଜଳପ୍ଳାବନ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଥରେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହେବେ, ବହୁବଂଶ ହେବେ, ଆଉ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ 10ରେ, ଏବଂ ଆମେ 11 ପଦ ମାନେ 11 ପର୍ବ, ଆଦି 11 ପର୍ବ, ଆଦି 11 ପର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାବିଲଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା 4। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଗର ଓ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ଏକ ଉଚ୍ଚଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ତହିଁରେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂଲିଶରେ ଏହାକୁ ହେଭେନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଏଣେ ତେଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କାହାର ଯୋଜନା ଏଇଟା? ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ହୋଇକି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ବାବିଲଗଡ଼ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରାହେବ ଏବଂ କେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହା ହେଉଛି ଶୈତାନର ଯୋଜନା। ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି ପୃଥିବୀ ମୋର ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ପଛରେ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲାଗି ପଡ଼ିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଯୋଜନା କଲା, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମାଇଲେ। ଲୋକମାନେ ପାଣି ଆଣ କହିଲେ, ପଥର ଆଣିଲେ, ପଥର ଆଣ କହିଲେ, ବାଲି ଆଣିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକି ସେମାନେ ବାବିଲଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଦି ପୁସ୍ତକ এই যে 11ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଲୋକର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, এই 11 ପର୍ବରେ ଜଣେ ବି ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଭୁଲ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବିଲଗଡ଼ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି ଜଣେ ବି ସେଠି ଲୋକ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ହେବଲ, ତାପରେ ନୋହ, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ କି
परमेश्वरंकर जगत सहित संपूर्ण विच्छिन्नता होती समस्ते मूर्ति पूजा करुछंती आउ से परमेश्वर सहित संपर्क जड़े भी नाही लोक जानी ना परमेश्वर अच्छी बोली ए प्रकार परिस्थिति अच्छी 11 पर्व पर्यंत आम ए प्रकार विषय पाइलु आदि 12 रे कौन होइछि आदि 12 रे परमेश्वर अब्राहम को डाकिले एक एउतार परमेश्वर अब्राहम को कहले तुम्बे आपणा देश और ज्ञाति कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आमे जो देश तुमको देखाइबा से देश को जा आम एटा सरल भाव में नेबा नहीं एइटे कौन सी लोक परमेश्वर को भय करूना परमेश्वर को मानु ना परमेश्वर अच्छी बोली विश्वास नहीं ठीक यही समय आश्चर्य भाव में अब्राहम परमेश्वर यही रब शुणिले एवं परमेश्वर वाक्य द्वारा से बाहरिले तो परमेश्वर ताको कौ देश प्रतिज्ञा कले आम समस्ते जाचु ताहा होची किणान देश प्रतिज्ञार देश तेणु आम पढ़ा अब्राहम बाहर के कौटे अच्छा 13:12 आदि 13:12 तहिरे अब्राहम किणान देश रे बसती कले पुणी लोक से प्रांतस्थित समस्त नगर मध्य बास कले लोट से नगर में बास कले करी इदम पर्यंत तंबू स्थापन करने को लगिले तो ये मुझे चाहे अब्राहम किणान देश में बास करुँच पहुँची से जो देश से प्रतिज्ञा देश को जीवार थिला से देश में वर्तमान से अच्छा तापर देखा से आदि 13:15 एवं 16 कारण यही जे सकल तुम्बे देखुच ताहा आम्बे तुमको ओ जुगानुक्रमे तुमर वंश को देवा अब्राहम जो जगार अच्छा से जगार जो देश देखुं किणान देखुं से समय परमेश्वर कहले तुम्हें जो देश देखुच ताहा मु तुमको एवं तुमर भविष्य वंश को जुगानुक्रमे देवा ये जुगानुक्रमे जो लिखाई जदि आपण माने इंग्लिश रे देखिबे केजेव इंग्लिश रे फॉरएवर बोली लिखाई फॉरएवर माने कौन फॉरएवर पाई देली लिखाई देवी लिखाई यार अर्थ कौन फॉरएवर कहूँ चिरकाल चिरकाल पाई अब्राहम को एक किणान देश देली बोली कहले तो यही रेफरेन्स के आपण माने बुझंतु मु जो पद कहली कि पृथ्वी अनंत काल बा चिरकाल से चिरकाल पृथ्वी बोली ग्रहण करबा पाई एटा होची रेफरेन्स जे परमेश्वर अब्राहम को कहले मु किणान को तुमर भविष्य वंश को चिरकाल पाई देली तापर आम देखुचु आम टिके टिके पॉइंट पॉइंट गुड़ा को देखुचु जे आदि 15 पर्व को आम जीवा सेते बेले कौन होची ना अब्राहम परमेश्वर सहित कथबार्ता करुछंती 15:2 तहिरे अब्राहम उत्तर देले हे प्रभु सदा प्रभु तुम्हें मते कौन देव मु तो निसंतान होई प्रस्थान करुअछि पुणी दमेशक्य इलिएजर मो गृहर धनाधिकारी अटे अब्राहम परमेश्वर को कहले तुम्हें मते कौन देव तुम्हें मते किछि देल ना मु निसंतान होइकि अछि तेणु मोर संपत्ति किए खाइब मोर संपर्कीय दमेशकर लोक माने जन को इलिएजर बोली लोक ताकू मु निजर करी आउ से मोर धनाधिकारी हेब तेणु यही जगह देखंतु अब्राहमंकर विश्वास केमती प्रभु ताकू कहिथिले आदि 13:16 रे कहिथिले कि तुमर वंश बालुका परी हेब तुमर वंश पृथ्वीर बालुका परी हेब यही वाक्य पाइथिले मध्य अब्राहम पाखरे संदेह अछि से किछि देले नै तेणु से आउ जन को पश्य पुत्र करी बोली कहउछन्ति तो परमेश्वर कोन कहिले 15:3 पुणी अब्राहम कहले देख तुम्हें मते संतान देल नाही एणु मो गृहजात कौनसी लोक मोर उत्तराधिकारी हेब 4 सेते बेले तांको प्रति सदा प्रभुंकर रही वाक्य उपस्थित है देख से व्यक्ति तुमर उत्तराधिकारी हेब नाही मात्र जे तुम औरसरु जात हेब से तुमर उत्तराधिकारी हेब देखंतु परमेश्वर कहले नाई नाई से लोक नाई तुम औरसरु जे जात हेब से उत्तराधिकारी हेब तापर 5 पद अनंतर से तांको बाहर को आनी कहले तुम्हें आकाश को दृष्टि करी जेबे तारा समूह गणी पार तेबे गणी कुह से आहरी कहले ए प्रकार तुमर वंश हेब परमेश्वर तारा मान को देखे कहले तुमर वंश ए प्रकार हेब आ तोरे बड़ प्रतिज्ञा देले
ପୂର୍ବରେ କହିଥିଲେ ବାଲୁକା ପରି ହେବ, ଏବେ କହିଲେ ତାରାମାନଙ୍କ ପରି ହେବ। 6 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ? ଅବ୍ରାହମ। ବାଇବେଲରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବୋଲି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ବୋଲି। এই ପଦକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ସୁନତ ଅସୁନତ ଆସିନାହିଁ, ସଜାତି ବିଜାତି ଆସିନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ମାନତ ଦଶମାସ କିଛି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 16 ପର୍ବରେ ଆଗାର ଇସ୍ମାଏଲର କାହାଣୀ ଅଛି। 17 ପର୍ବକୁ ଯିବା। 17 ପର୍ବର କ'ଣ ଘଟଣା? ଏଇଟା ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନର ଘଟଣା, ଯେହେତୁ 17 ପର୍ବ ହେଉଛି এটা ଅତୀତ ସମୟର ଆରମ୍ଭ। ଯେହେତୁ 17 ପର୍ବରେ ସୁନତ ବିଧି ଆସିଛି, ତେଣୁ এই ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତେଣୁ এই ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ହେଲେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରାହେଇଛି। ସେ ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ? ଏବେ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏହାର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 17ର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 9, 10, 11ରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ତୁମର ଓ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ତାହା ପାଳନ କରିବ। ତୁମର ଓ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶର ସହିତ କୃତ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ନିୟମ ତୁମମାନେ ପାଳନ କରିବ, ତାହା ଏହି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନତ ହେବ। ସୁନ୍ନତ ବିଧି ଆସିଲା। ସୁନ୍ନତ ବିଧି କ'ଣ? 11, ତୁମମାନେ ଆପଣାର ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମ ଛେଦନ କରିବ, ଆଉ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିୟମର ଚିହ୍ନ ହେବ। ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମ ଛେଦନ କରିବ। ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମ ଛେଦନ କରିବାଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ନତ ବିଧି, ଆଉ ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିୟମ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ତ এই ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଲେ, এই ନିୟମ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ବା ସମସ୍ତେ ସୁନତ ହେଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଲୋକ ବି ଯଦି ସୁନତ ହେବେ ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହମ ବାହାର କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯଦି ସୁନତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁନତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାଠାରୁ ଆଦି 17 ଠାରୁ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସଜାତି, ଗୋଟେ ବିଜାତି, ଗୋଟେ ସୁନତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁନତି। ସୁନତି ଲୋକକୁ ହିଁ ସଜାତି କୁହାଯାଏ, ଅସୁନତ ଲୋକକୁ ବିଜାତି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସୁନତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନତ ହେଲେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସୁନତ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହମର ପୁଅ ଇସାକ, ଇସାକର ପୁଅ ଯାକୁବ, ଏସର ଘଟଣା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାକୁବର ପୁଅ 12 ଜଣ ପୁଅମାନଙ୍କର ଜାଗା ଇସ୍ରାଏଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାକୁବର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ, ସେ ଦେଶ ବି ଇସ୍ରାଏଲ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନତ ଦଳ, ସୁନତ ହୋଇଥିବା ଦଳ, ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ମିଶ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମିଶ୍ରରୁ ମୋଶେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ସିନାଇ ପର୍ବତରେ 10 ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା 600ଟା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା 10 ଆଜ୍ଞା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ ଠାରୁ କେବଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଟା କାନ୍ଥ ପରି କାମ କଲା। ସେ ସୁନତ ଯେଉଁ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ପ୍ରକାର ଚାଲିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, 10 ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଜାତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ରାଜା
ମାଗିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ଖରାପ ଥିଲା, ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ? ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ, ତୃତୀୟ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସୋଲୋମନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସଲୋମନଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ, ସଲୋମନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ, ସଲୋମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ସଲୋମନଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଲା? ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ସୁନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜିହୁଦା ହେଲା। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦା ପଟେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରକାର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେରେମିୟ 3 ପର୍ବ ଆମେ 8 ଏବଂ 9ରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ବିପଥଗାମିନୀ ଇସ୍ରାଏଲ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲେ ହେଁ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ଭଗିନୀ ଜିହୁଦା ଭୟ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା କିଏ? ଇସ୍ରାଏଲ, ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଜିହୁଦା 2 ଭାଗ ହେଇଛନ୍ତି। 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 2 ଭାଗ ହେଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ପଟେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ 10 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛି 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସ୍ରାଏଲ। ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲେ ବି ତ ଜିହୁଦା ଡରିବା କଥା, ଏମାନେ ବି ଡରିଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ବି ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର କ'ଣ? ନ ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଅଖ୍ୟାତରେ ଦେଶ ଅଶୁଚି ହେଲା ଓ ସେ ପଥର ଓ କାଠ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର କ'ଣ? ପଥର ଓ କାଠ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି, କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଇସ୍ରାଏଲ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନତ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର କରିଥିଲେ, ଆଉ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର କରି କଢ଼େଇ ନେଉଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ କରିବା ସକାଶୁ ଆଉ ସାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ, ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିଲେ, 2 ସାମୁଏଲ 7:13ରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲ ଭୁଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିବି ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ସାଉଲ ପରେ ଦାଉଦ ଆସିଲେ। ଇଏ ତ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରିଗଲେ। ତ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା କିଏ ଦେବେ? ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର କଲି ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, କିଏ? ଏବେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 10:5 ଏବଂ 6। ଯୀଶୁ ଏହି 12 ଜଣକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ସମେଳ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କିଏ? ଆଉ ଜିହୁଦା ମାନେ କିଏ? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ବିଜାତି କିଏ? ଯୀଶୁ ନ ତ ହେଇନାହିଁ। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ସଜାତି ଉପରେ ଥିଲା, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଥିଲା। ଏଇଟା ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ବି
ନିଜର ଚିନ୍ତା ସହିତ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ଅଡ଼ୁଆ ପରି ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ରେଫରେନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜାତି କିଏ? ଆମେ, ଯେ ଶୁଣ ତ ହେଇନୁ। ତେଣୁ 15 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 15:24, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେ କିଣାନ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ 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 ଆସୁଛି, ତାର ଝିଅକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ କିଛି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁ ମନା କଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତା ଛଡ଼ା କାହା ନିକଟକୁ ଆସିନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ କେମିତି ହଜିଗଲେ? ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସକାଶୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ସକାଶୁ ହଜିଗଲେ, ଛିନଭିନି ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ସୁସମାଚାର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ତାଙ୍କେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସୁସମାଚାର, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି ତାଙ୍କେ ଏକ କରିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ମାରିଦେଲେ। ମାରିଦେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରେରିତ 1:6, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ମାରିଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। 6 ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଅତଏବ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସରଳରେ କହିବି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମଲେ, ଏବେ ଉଠିଲେ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ମରିଗଲେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ହେବ କି, ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ତ ଆପଣ ଉଠିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏଠି ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ କାଳ କି ସମୟ ପିତା ସ୍ୱକର୍ତ୍ତୃକର ଅଧୀନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏମିତି କହିଲେ? ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କରିବେ। ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଏଇଠି ଯୀଶୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ରାଜା ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିଏ ଯିବ? ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ 7:51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବିଷୟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେବା। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦମେଶକରେ ଧରା ହେଲା, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେବା ବିଷୟ। ଏଇଟା ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ରିକା କେତେଟା? ନା 13ଟା, ରୋମୀ ଠାରୁ ଫିଲିମନ। ତ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, କେଉଁଟା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର? ନା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକମାନେ ରହିବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଧୀରେ 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 ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପାଉଲଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ରୋମୀ ଆଉ ଫିଲିମନ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ସେଇଠି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରୀତିନୀତି ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକତା ହେଇଥିବା ବିଷୟ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଲେ ବା ରୋମୀ ଠାରୁ ଫିଲିମନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପର କୌଣସି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ବିଷୟ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ, ଆଦି 17 ପର୍ବ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତୀତ ସମୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୁଗ, ରୀତିନୀତିର ଯୁଗ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନକୁ ମାରିଦେଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ
ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସୁସମାଚାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୀତିନୀତି ନାହିଁ, ଏଠି ଅନୁଗ୍ରହ ଏବେ ଚାଲିଛି। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରୋମୀ ଠାରୁ ଫିଲିମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଛ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଫିସି 2:13 ପୂର୍ବରେ ଦୂରରେ ଥିଲ ତୁମମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଛ। ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର। ଦୂରରେ ଥିଲ, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଛ। ଏଇଟା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ 2:11 ଯଦି ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୂରରେ ଥିଲ, ବିଜାତି ଥିଲ, ଆଉ ସୁନତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁନତି ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଉଥିଲ। ଏଇ ପୂର୍ବ ସମୟ କେବେ? ଆଦି 17। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଏମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ବିଜାତିମାନେ କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ? ପାଉଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି? ପାଉଲଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଆମକୁ କ୍ଲିୟର କରେ, ରୋମୀ 11:13, ଯେ ବିଜାତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେବକ ପଦ ଗୌରବ କରୁଅଛି। ବିଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବ କରୁଛି। ବିଜାତି ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛନ୍ତି? ସାଧୁ ପାଉଲ। ପରମେଶ୍ୱର 3.5 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର। ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ କେତେ ଜଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ? ଏବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେତେ ଜଣ ଲୁସିଫର ସହିତ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପାଇବେ। ଆଉ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ପୁରିଗଲେ, ପତିତ ସଂଖ୍ୟା ପୁରିଗଲେ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ, ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି ଦୂତମାନଙ୍କର ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଏଫିସି 1:10, କାଳ ପୁରିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେମିତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା। କିଏ ପ୍ରଚାର କଲେ? ପାଉଲ, ରୋମୀ ଠାରୁ ଫିଲିମନ। এইটা যে বিশ্বাস করব সে খ্রিস্টଙ୍କ শরীর রূপ মণ্ডলীরে সংযুক্ত। সে মণ্ডলী স্বর্গକୁ গলে সেটা বি পূরণ ହେବ, সেটা বি ঠিক ହେବ। বাস এবে তারপরে আমি দেখিবা ଏହା ହେଲା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ପୁନର୍ବାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାକୁବ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ମାର୍କ ଲୁକ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଲେଶ ବିଷୟ। 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ହେବ, ଆଉ କ୍ଲେଶର ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତକୁ। ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲେଶରେ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ତାପରେ ବିଚାର ଅଛି। ତ এই জগতକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ରେପଚର ହେବ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଶେଷ ସମୟରେ, କ୍ଲେଶର ଶେଷ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଜାନୁ, ସମସ୍ତ ଯିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସବୁ କରିବେ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେହେତୁ এই ପୃଥିବୀରେ ଶୈତାନ ରାଜ କରୁଛି, এই ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ କରାଯିବ। ସେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରାଯିବ। ଶୈତାନକୁ ବା ଦିଆବଳକୁ ସେ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯିବ। ପାପୀ ନରକ ଯିବ, ଧାର୍ମିକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପୃଥିବୀରେ ରହିବ। ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଧାର୍ମିକ ମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଥିବେ, ଯେହେତୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ। ତାପରେ ସମାଧାନ ହେବ। ସବୁ ଯୀଶୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିଲା ପରେ ସବୁ ବିଷୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ତାପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପୃଥିବୀ ଚାଲୁ ହେବ, ଯାହାକି ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ବାଇବେଲ କୁହେ। ପ୍ରକାଶିତ 21:1 ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ। କାହିଁକି ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ? ସେ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଗଲା ଏବଂ ପାପୀକୁ ଶୈତାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ନୂତନ ପୃଥିବୀ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ, ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ୍ କଲେ ବା ଏକୀଭୂତ କଲେ ଆଉ ସଂଶୋଧନ କଲେ।
ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଅନେକ ବିଷୟ କ୍ଲିଅର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଶିଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।